विधान सभा के पिछले समागम तो अज तक के समय दौरान कई सत्कारयोग शख्सियतां साडे तो विछड़ गईयां हन। असीं उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई इकत्तर होए हां। इन्हां शख्सियतां तों इलावा नौजवान गायक, गीतकार अते अदाकार श्री शुभदीप सिंह सिद्धू, जो विश्व दे विच सिद्धू मूसेवाला दे नां तो चर्चित सन, भी सानू मिति 29 मई 2022 नूं सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। उन्हां दा जन्म 11 जून 1993 नूं पिंड मूसा, जिला मानसा विखे होया। उन्हां ने साल 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां विच हलका मानसा तो चोण भी लड़ी। उन्हां ने छोटी उम्र विच कौमांतरी पद्धर ते नामना खट्टिया। उन्हां नूं टिप्पियां दे पुੱਤ वजों भी जाणिया जांदा है। असीं परमात्मा अगे अरदास करते हाँ कि वह इन्हां विछड़ियां शख्सियतां दी रूहां नूं अपने चरनां विच निवास बख्शण, उन्हां दे परिवार नूं चढ़दी कला विच रखण अते भाणा मनण दा बल बख्शण। हुण मैं समूह मैंबर साहिबान नूं बेनती करदा हाँ कि इन्हां विछड़ियां रूहां दी याद विच 2 मिनट मौन धारण करन लई खड़े होइए। मेरी गुजारिश है, just give us half an hour. This is the most important issue, sir. Don't ridicule this issue. जिथे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सेज माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरी अपनी जान जेडी खतरे दे विच है, he has to give a statement. That discussion has to take place. Honorable Speaker साहब, जे चीफ मिनिस्टर साहब दी ये वीडियो ना ही हुंदी तो शायद असी इस ते बहस ही ना मांगे। नहीं, मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने कदों ना कीता, मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने कदों मना किया, मैं जवाब नहीं देना। नहीं, सानू ये नहीं, सानू कोई टाइम तो दे दो डिस्कशन दा। कल 12 बजे तक तुहानू मानयोग मुख्यमंत्री साहब जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब दे देंगे, पर डिस्कशन तो दो ना। डिस्कशन बैठो फिर। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सारे ओपोजिशन दे साथी गल कर रहे सीगे लॉ एंड ऑर्डर दी। सर इहदे च कोई शक नहीं, मैं बाजवा साहब की गल नाल 100% सहमत हाँ कि जे जान है तो जहान है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो उपर डिस्कशन है जी वो होनी चाहिए है। पर सर मैं ये मैं कोई ये नहीं कहता है कि तुहाडा जिहड़ा सवाल है या तुहाडा कंसर्न है वो गलत है, पर सर इनू एक वाइडर परसपैक्टिव दे विच देखण दी अज लॉ एंड ऑर्डर नूं लोड़ है। पिछले दिनों दे विच मैं जो दुनिया दे विच जिन्हां दी बहुत पॉपुलैरिटी, सिद्धू मूसेवाला, उन्हां दा बड़ा दर्दनाक कतल होया। उस तो बाद एक वैसे भी माहौल है जिहड़ा वो लॉ एंड ऑर्डर के उपर काफ़ी रेज किया गया। पर मैं सर ये कहना चाहना, ये पूछना चाहना अज तुहाडे जरिए ओपोजिशन नूं सारे नूं और पूरे पंजाब नूं कि की सर यह जो अज लॉ एंड ऑर्डर की मेरे सत्कारयोग वीर गल करते हैं कि यह 3 महीनों के भगवंत मान जी की सरकार की देन है? सर यह वो कंडे ने ਜਿਹੜੇ पिछलियां सरकारां दे विजय ने, असीं तां सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चुगण लगे हुए हाँ। सर मेरे तो एक मिनट राजा जी, ऐ ना करो, एक मिनट बोल लेने दो बोलो आपां। हाँ जी बोलो राजा बड़ेंगे। बहुत ही सत्कारयोग स्पीकर साहब, मेरे साथी मेरे कुलीग ने चिंता जाहिर की लॉ एंड ऑर्डर की, तो असी भी थोड़े तो ये मंग कर रहे सी कि गवर्नर एड्रैस दे विच तमाम चीज़ां असी दस नहीं सकांगे लॉ एंड ऑर्डर ते की होया। पर जिस प्रकार इन्होंने हुण गल शुरू कर ली, इन्होंने कहा कि मेरे ओपोजिशन के साथी दसन जिहड़े चर्चित मर्डर की यह गल कर रहे हैं, साडी सरकार ने उन्होंने 10 सिक्योरिटी गार्ड्स दिते गए सी। उस बंदे नूं IB तो 1 साल पहला इत्थे इन्फॉर्मेशन आई कि उस बंदे नूं हाईएस्ट थ्रेट हैगा, उस बंदे की जान नूं खतरा है। फिर 1 महीना पहला एक शाहरुख खान का व्यक्ति जिहड़ा दिल्ली क्राइम ने पुलिस वाले ने फड़िया, उन्होंने इतलाह दी मौजूदा DGP नूं कि इस बंदा रैकी करके आया, इस बंदे ने सिद्धू मूसेवाले नूं मारना है। पर यह कहना मैं इस करके वापस आ गया क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ हथियारबंद बॉडीगार्ड सन, जिन्हां कोले AK-47 सन।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਚੋਂ 6 ਉਡਾਤੇ, 4 ਰੱਖੇ, 4 ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਉਡਾਤੇ, ਔਰ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 70 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 18 ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, MP ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆੜਤੀਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਟ ਆਫਟਰ 3 months you are saying ਕਿ this is just because of the Congress party। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭੱਜੂਗੀ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਰਭ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਉਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ RPG ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ RPG ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ AN-94 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਔਰ ਸਰ RPG ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਔਰ AN-94 ਨਾ ਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਓਏ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ ਸਰ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਰ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ, ਸਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਾਟਐਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੀ ਸੀਗੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 65 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਟਾ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਸਰ? ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 158 ਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਔਰ 65 ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ NCRB ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਰ, ਟੋਟਲ ਮਰਡਰਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 711 ਹੋਏ ਸੀਗੇ,
ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਟੋਟਲ ਆਈਪੀਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹ 28.12 ਸੀਗੀ, 7th ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹਾਂਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆંકੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ FIRs ਹੋਈਆਂ ਨੇ 302 ਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰ 2000 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44.7 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਸਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਤਾ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PAP ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਸਰ, 7 ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਅਸ ਰੋਂਗ, then we are liable। ਸਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸਰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਡੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰ, ਛਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ।